Once again, welcome back to the session, everyone. So we were discussing about the part B of our syllabus. So we in the particular session start again, it's with one of the latest question from the area of matters to be considered and audit evidence. Because ultimately matters to be considered area, the pattern of questions will be similar. Only with the exception that the second phase of the question further action audit evidence further procedure and whenever you get a question on further evidence, directly evidence and properly answer rather than considering evidence, procedure and a procedure evidence convert. That is what you can do. So we will start with a new question from the area of matters to be considered and audit evidence. Now, practice question it's from our latest revision kit, 2023-24 Kaplan revision kit. Marlowe's question. So it's a question whereby they have asked us for evaluation of the matters to be considered on completion of audit. And they have asked us for the audit evidence that we can expect during the review of working paper. Release for 9 marks and for inventory they have given 7 marks. Case new property lease case inventory case matters consider. So issue whatever be the issue and materiality compute really accounting treatment and then what will go wrong impact over the financial statements and then logically procedures last day properly discuss discuss audit procedures and common procedures discussion with the management return representation obtain confirmation okay, fine. Boards of minutes review. Okay, board minutes review recalculation analytical procedures perform whereby you can consider comparing with the prior year as well as with the industry standards. Okay, fine. Breakdown of expense. Disclosures review expenses supporting documents at match general include procedures evidence. Okay, start. Fine. So everyone, please start with the question number 19 in the latest 2023-24 Kaplan revision kit, Marlowe's. And part A and part B. Treatment and computations computations materiality. Okay, start. So well they So Marlowe's, it's 1st July 2015. You are the manager responsible for audit of Marlowe's company, and you are completing the audit of the financial statements for the year ended 31st March 2015. Marlowe's company is a listed company operating in retail industry. The following exhibit available below provides information relevant to the question. So first of all, they have given us the audit matters, summary of the key matters the audit supervisor has flagged for the attention. The information should be used to answer the question requirements with response to the options provided. So first exhibit, the draft financial statements recognize total asset of 180 million and profit before tax of 11.5 million. Materiality has been set for the audit at 1.1 million. So materiality computation materiality computation 1.1 million. See, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നേക്കെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പകരം നേരെ പോയിട്ട് മെറ്റീരിയാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർലി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. ഇനി അബൌട്ട് ദ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ്.
Marlowe's company expanded operations during the year, and as part of the process, arranged on 1st April 2014 a new property lease. The lease contract is for 7 years with a rent-free period of 12 months followed by 6 annual rent payments. Contract meets the IFRS 16 lease criteria to be classified as a lease. The financial statements recognize right of use of asset of 28.9 million and a corresponding liability of the same amount, which has been correctly calculated at the effective interest rate implicit in the lease agreement. Management has not charged any depreciation on the right of use of asset, stating that the rent-free period should not result in an expense being included in the statement of P&L. Management proposes to begin depreciating the right of use in the next financial period and will depreciate the asset over 6 years for the 4 years they make payments. Finance cost in relation to the lease liability has been correctly accounted for in the financial statements. നമ്മളോട് അവർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാരും പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് എടുത്തു. എത്ര നാളത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നവര് 7 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ്. അവർ പറഞ്ഞു 12 മന്ത് അവർക്ക് റെന്റ് അടയ്ക്കണ്ട, അതിനുശേഷം 6 ആനുവൽ റെന്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ലീസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.9 മില്യൺ ആണ് അവർ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈബിലിറ്റി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് അസറ്റിന് മേലെ, കാരണം റെന്റ് ഫ്രീ പീരീഡിൽ അവർക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇൻകർ ആവുന്നില്ല, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണിക്കണ്ട. അതിനുശേഷം പകരം നെക്സ്റ്റ് 6 ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന പീരീഡിൽ മാത്രം ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറയും മക്കളെ, ഈ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന്റെ ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലീസ് ലൈബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്തെടുക്കേണ്ടത്? ഫ്യൂച്ചർ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എടുക്കുക. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ അതെടുത്തിട്ട് കറണ്ട് ഇയറിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂലാണോ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കറക്റ്റ്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ലീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ ഉള്ളത് അത് പ്രകാരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്തു അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടത്? എത്ര അതിന്റെ വാല്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലീസ് ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ്. ലീസ് ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇൻകർ ആയേക്കുന്ന എമൗണ്ട്സ്, അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആ പർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇൻകർ ആവുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അവര് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസിന്റെ അസറ്റ് 28.9 മില്യൺ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഇനി ഫർദർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ? ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ലീസ് ലയബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കണം, അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് റിലേറ്റീവ് സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാ? ഡിപ്രിസിയേഷൻ നടത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംപേയ്മെന്റ് ചാർജസും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് തൊട്ടിട്ടാ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റിന്റെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ന് തൊട്ടിട്ടാ? എന്നാണ് when it becomes available for use, like a normal purchase of an asset. നമുക്ക് എന്നാണോ അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആവുന്നത് അന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ? ആ അസറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ഇൻകർ ആവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണിക്കണ്ട. അതിനുശേഷമുള്ള 6 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആണോ? അങ്ങനെയാണോ?
7 അല്ല. years left. When an asset become available for use from the date on which depreciation should be appropriately be charged on the asset. അല്ലേ? കാരണം ഏതാ നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് മോഡലാണ് യൂസ് Cost ചെയ്യുക model. അല്ലേ? കോസ്റ്റ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ന് തൊട്ടിട്ടാണോ അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആവുന്നത് അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലിറ്ററലി എത്ര പേരിലേക്ക് അത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്? 7 years. 7 7 years. അപ്പം 7 years. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ശരിക്കും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് വരിക? നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുക? 28.9 8.9 by 7. Divided by 7. ഡിവൈഡ് ബൈ 7 എത്ര വരിക? 4.816. 4.816 മില്യൺ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത്. അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണോ? Yes. Yes. മെറ്റീരിയലിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് നമ്മൾ എത്രയായിരുന്നു? 1.1 million. 1.1. So this depreciation is 1 million. okay. അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Yes. എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കയറിയിട്ട് മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ചിലപ്പം സിനാരിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മെറ്റീരിയാലിറ്റി എഴുതണം, പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല, ലേറ്റർ ഓൺ എഴുതിയാലും മതി. അതായത് ആദ്യം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഴുതി മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി അതിന് ശേഷം ചെയ്താലും മതി. സെയിം as that നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യണം. നിങ്ങളിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റിന്റെ അതായത് 28 മില്യന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി വേണേൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ആസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. മെറ്റീരിയാലിറ്റി ത്രെഷോൾഡ് മേലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇവിടുത്തെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? ആദ്യം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയാ as per IFRS 16 the company should have recognized lease liability which should consist of present value of future lease payments that have been എന്തിന്റെ ബേസിസിലാ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് എടുക്കേണ്ടത്? ഡിസ്കൗണ്ടഡ് യൂസ് റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അവൈലബിൾ റേറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ലീസ് ടൈമിന്റെ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? And the company should have appropriately treated it into the company's financial statements. In addition to which, the company should have also recognized right of use asset, which should be comprising of all the initial lease payment as well as future payouts for the lease. In addition to which, any additional direct expenses incurred for bringing the asset for the useful condition should also be considered as part of the cost. And the company should have and the company have been accounted all the costs appropriately and have recognized the right of use asset in the company's financial statements. Subsequently, the company should recognize depreciation charges on the asset from the date on which it is available for use. And in addition to which, in case of any indicators of impairment charges should also be recognized. However, during the current year, scenario base ചെയ്ത് പറയാ, management has not charged the depreciation on right of use asset, stating that the rent-free period should not result in an expense being included in the statement of P&L. Instead, they are recognizing the right of use assets depreciation after the first rent-free period for the next 6 years. However, this is inappropriate as per standard, as the depreciation is not charged from the date on which the asset becomes available for use. The company's depreciation expenses are understated and the value of asset is overstated. And then the amount of depreciation for the current year will create 4.816 million expenses that have to be recognized in the financial statement. And if it is not corrected appropriately, would result in material mistake in the company's financial statements, as the materiality threshold of the company is 1.1 million. Clear ayo? Clear ayo maklai? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. ഇത്രയായിരിക്കും as part of the matters നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആൻസർ ആയിട്ട്. ഇനി മാറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് മാർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി നമുക്ക് up to 3 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മാർക്കാണ്. up to 3.5 മാർക്ക് എന്നാണ് പറയാം മാറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നതിന്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാർക്കുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നതിനുണ്ട്, വാട്ട് വെൻ റോങ് റിസ്ക് എഴുതുന്നതിനുണ്ട്, അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എഴുതുന്നതിന് അത്രയാണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ജനറലി 1 മാർക്ക് ഈച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എഴുതുന്നതിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളോട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്.
അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Lease agreement. ലീസ് എഗ്രിമെന്റ്. ഓക്കെ, ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? Lease term 7 years and lease amount 28.9. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവിടെ നേരെ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ കോപ്പി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്താണോ ഡോക്യുമെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക? എ കോപ്പി ഓഫ് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം the terms and conditions attached to the lease, the value of the leased property, then the payment terms. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ളത്? Duration of the lease. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ലീസ് ആൻഡ് വേറെ എന്തൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാനുണ്ടോ അത് ഓരോന്നും പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അവർ ആ ലീസ് ലയബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത്? Recalculation schedule. അല്ല, പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് പറ. റീകാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? Depreciation. ഇല്ലടാ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ Initial recognition of liability. റീകാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് Finance. Lease liability. Lease liability. ലീസ് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൺസിഡറിംഗ് Present value ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ. കൺസിഡറിംഗ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ പറയൂ, നിങ്ങൾ പറ. Effective interest rate. ഓക്കെ ഫൈൻ, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുക? അവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ലീസ് ലയബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ ലീസ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണോ നോക്കി? ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണോ നോക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക? റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം whether the company have appropriately used effective interest rate implicit in the lease agreement. അതായിരിക്കും അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ lease liability in order to confirm whether the lease liability have been calculated using effective interest rate implicit in the lease agreement. അപ്പൊ അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? A recalculation schedule of Recalculation schedule of recalculation of lease the liability. recalculation schedule of lease liability അല്ലേ? In order to confirm It has been correctly calculated in accordance with the effective interest rate. implicit in the lease agreement. Perfect. പിന്നെ അടുത്തെന്തായിരിക്കും? Copy of board minutes. ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? Authorization and approval of lease. ലീസിന്റെ ഓതറൈസേഷൻ അല്ല അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ഇവിടെ റെലവെന്റ് അല്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ, അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ, അതേപോലെ തന്നെ വേറെന്താ, ഞാൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്യാത്തത്, ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ, ഇത് ഓരോന്നും. അപ്പൊ പറ വേറെന്തായിരിക്കും? Finance cost correct ആയിട്ട് SOPL Operating expense in the breakdown. Details of obtained breakdown of finance cost obtain the breakdown of finance cost എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? in order to ensure the finance cost incurred in relation with the lease liability has been correctly appropriately recognized in the statement of P&L അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് എവിഡൻസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലീസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആവും. ബാക്കി വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? അവര് ഇനീഷ്യലി അവരുടെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ, റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, 28.9 million. അതെന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? review of asset registry ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? In order to confirm the value of right of use asset. റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് 28.9 million അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കെന്ത് പറയാം? റിവ്യൂ ദ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ in order to confirm whether the value of right of use asset has been recognized
at 28.9 million. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാ? അവിടെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ? കോപ്പി ഓഫ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി സെയിം as that. ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ 28.9 million തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണ്ടേ? അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ കോമ്പണൻസും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ? Yes. അതിനെന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Breakdown. breakdown of obtain the breakdown of right of use asset of 28.9 million recognized in the financial statement in order to confirm whether the Marlowe's company have included all the elements that meet the criteria for capitalization. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്തായിരിക്കും? ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്തിനാ? മാനേജ്മെന്റും ലെസ്സറും തമ്മിൽ 12 month റെന്റ് ഫ്രീ ആണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. 12 month റെന്റ് ഫ്രീ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാം. പിന്നെ റിവ്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എവിഡൻസ് ആയിട്ടും പറയാം. ബട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിളി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ലീസ് കോൺട്രാക്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ഒരു അസറ്റ് ആണ് അവർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോർമലി ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരിക്കും? ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നോർമലി പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എന്ത് പറയും? പെർഫോം physical inspection of the leased asset in order to confirm the existence and condition and whether they are available for use എന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇംപേയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറയാം. അതിവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ? notes in relation to physical inspection of the asset in order to confirm existence and condition of the asset and to consider whether there is any possibilities of having impairment. Okay, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ? റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തിന്റെയാ? ഫിസിക്കൽ, അങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പറയേണ്ടി വരിക. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ പ്രോപ്പർലി? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിയേ, ഇൻവെന്ററി, വിച്ച് വാസ് എ വെരി ബേസിക് കേസ്. Marlowe's company has recently negotiated arrangements with a new supplier. Included in the contract is a clause which allows the supplier to require return of products at any time. Marlowe's company can also return products with a set of time if they remain unsold. Inventory purchased from the new supplier with a value of 8.1 million is included in the company's financial statements as inventory at 31st March 2015. These amounts are recognized at cost which is lower than NRV of the products. പറ, എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സിനാരിയോ? എന്താ? മാർലോസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പുതിയ സപ്ലയറുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു. ആ സപ്ലയർ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ടീഷൻ. അത് പ്രകാരം സപ്ലയർ എപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. മാർലോസ് കമ്പനിക്കും വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സെറ്റഡ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ വൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ ആ സപ്ലയറിന്റെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 8.1 million ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമൗണ്ട് അവർ ലോവർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓർ NRV കൺസിഡർ ചെയ്ത് കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും വരിക? ഏതാ മക്കളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഏതാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ശരിക്കും? IFRS 15 റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, റവന്യൂ ഫ്രം കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻവെന്ററി ആണോ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആണോ? അല്ല. ഇത് ആരുടെ ഇൻവെന്ററിയാ? സപ്ലയറിന്റെ. നമുക്കൊരു സാധനത്തിന് നമ്മുടെ അസറ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത്? ആ അസറ്റിന് മേലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ന്യൂ സപ്ലയറിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? തിരികെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ലിറ്ററലി ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സെയിലാണ് ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള പർച്ചേസാ? ഇറ്റ്സ് എ കൺസൈൻമെന്റ് സെയിൽ. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഇവര് നമുക്ക് കൺസൈൻമെന്റിന് ഗുഡ്സ് തന്നേക്കാണ്. ഗുഡ്സ് റിമെയിൻസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്.
നമ്മൾ ഈ ഗുഡ്സ് റീസെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എനി ടൈം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്തു, ഈ പൈസ സപ്ലയർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിറ്ററലി സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് വിറ്റ് പോകുമ്പോൾ മാത്രം റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം. അത് വിറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവരെ അവരുടെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. 8.1 മില്യൺ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആണ്. ആ 8.1 മില്യൺ കോസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അവര് എങ്ങനെ Receivable ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിസീവബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ SOFP വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്. P&L എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണിക്കേണ്ടത്? പ്രൊവിഷൻ ആണോ ഇത്? ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ആണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ഉള്ളത് ഈ എമൗണ്ട് ആണോ? അല്ല, പ്രൊവിഷൻ അല്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രൈമറിലി ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ അസറ്റ് നമ്മുടെ അസറ്റ് അല്ല, സപ്ലയറിന്റെ അസറ്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സപ്ലയറിന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവണം? കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്താണോ ആ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, പെർച്ചേസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ആ 8.1 മില്യന്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ സപ്ലയറിന്റെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു. ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് സപ്ലയർ എപ്പം നമ്മളെ ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സപ്ലയർ ആ പൈസ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക? റിസീവബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൺ ടൈം അവർ തന്നിട്ടില്ല. സോറി, ആ എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ കറന്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻവെന്ററി ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇൻവെന്ററി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും? റിസീവൽസ് എന്തായിരിക്കും? അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? സോറി, എവിഡൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇവരുടെ ട്രേഡിന്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോൺട്രാക്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നത്? എ കോപ്പി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ന്യൂ സപ്ലയർ ഉണ്ടാവും. ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? കോൺട്രാക്ച്വൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഹൗ ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി റീഫണ്ടഡ്. ഇതായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക? വേറെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ 8.1 മില്യൻ്റെ അകത്തെ Correspondence. റിവ്യൂ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? മാർലോസ് കമ്പനി ആൻഡ് ദ ന്യൂ സപ്ലയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം എന്തായിരിക്കും? whether any products have been requested for return by the supplier. അല്ലേ? അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു. അത് എവിഡൻസ് ആവണം എന്താവണം? റിവ്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി വേറെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 8.1 മില്യന്റെ വാല്യൂ ഇൻവെന്ററി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയണ്ട, ഇൻവെന്ററി ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറയാം? എ കോപ്പി ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമൈനിങ് അൺസോൾഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ന്യൂ സപ്ലയർ. പിന്നെ വേറെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് 8.1 മില്യൺ തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? റീകാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പെർഫോം റീകാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് NRV ഓഫ് ദി ഇൻവെന്ററി. എന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അതെന്തുമായിട്ടാ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവര്? കോസ്റ്റും NRV എന്തൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക? കോസ്റ്റ് എന്തായിട്ടായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്യുക? പെർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം.
NRV എന്തുമായിട്ടായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക? മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക? റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി കൺസിഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് NRV ആൻഡ് അഗ്രീയിങ് ഇറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ Cost of purchase. purchase invoice. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? റീകാൽക്കുലേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലെങ്കിൽ റീകാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി evaluate the implication for the auditor's report of Marlowe's company, assuming that inventory matter has been satisfactorily resolved, but that no further adjustment or disclosure are made in the financial statement with respect of new property lease. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാർലോസ് കമ്പനി അവരോട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ 2 മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ലീസ് റിലേറ്റഡ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അൺകറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻവെന്ററിയുടെ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിൻ്റെത് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ. എന്താ ഇമ്പാക്ട്? ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Materiality. മെറ്റീരിയാലിറ്റി നോക്കണം. മെറ്റീരിയൽ ആണോ? Yes. Is material as it represents more than 1.1 million. Pervasive ആണോ ഈ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ആണോ? Yes. Yes, sufficient. എങ്ങനെയാ പെർവേസീവ് ആവുന്നത്? Sufficient evidence. Not pervasive. Yeah, it's not pervasive. എത്രയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? 4.8 million അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അവരുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, കാരണം അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന 4.8 million മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അൺഅഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 11.5 million ലോസസ് ആയിട്ട് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർവേസീവ് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? ഓക്കെ, ഫോളോയിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് എന്തും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാ? ബേസിസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം, വിച്ച് വുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ക്ലിയർ? Yes. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ വെനെവർ യു അപ്പിയർ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതാതിരിക്കരുത്. എപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. സിനാരിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഡീറ്റെയിൽസും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മാർക്ക് അവിടെ അഡീഷണലി ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രോപ്പർലി നോക്കണം. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ. ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോലത്തെ ഏരിയാസ് നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്കകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് കുറെ റൂൾസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമേ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ACCA റൂൾ ബുക്ക് പ്രകാരം, എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ, ACCA റൂൾ ബുക്ക് പ്രകാരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? No. ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ എന്തായിരുന്നു? അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ACCA മെമ്പറിനെയോ ACCA-നെയോ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ആസ് എ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസ് നെയിം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്. ACCA മെമ്പറിനെ ACCA എന്നോ സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നോ ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നോ FCC എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കമ്പനി നെയിമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ACCA എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഫേം ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ACCA പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റൂൾ ബുക്ക് പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് ഓഫ് ദി പാർട്ണേഴ്സ് ആരായിരിക്കണം? ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 51% ഓഫ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും ഈ പാർട്ണേഴ്സിനായിരിക്കണം. മക്കൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ ഫേം ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ACCA പ്രാക്ടീസ് ഇതൊന്നും കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്.
ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഫേം, അക്കൗണ്ടിങ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഫേം എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് അല്ലെങ്കിൽ LLPക്ക് അല്ലെങ്കിൽ LPക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനോ മാത്രമേ ആ ടേം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫേമിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേഷനറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. മിക്സഡ് ഫേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ള സിമിലർ നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പകരം നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫേം ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഈദർ ACCA or ICAEW പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ACCA ലോഗോയുടെ യൂസേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ACCA മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേഷനറിയിലൊക്കെ ACCയുടെ ലോഗോ യൂസ് ചെയ്യാം. ACCയുടെ ലോഗോയും ഫേമിന്റെ ലോഗോയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ACCയുടെ ലോഗോയുടെ പൊസിഷനും സൈസും കളറും എല്ലാം അത് ACCയുടെ ലോഗോ ആണെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ലോഗോ നമുക്ക് ACCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് ഫേമിന്റെ പേരിടുമ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് പഠിച്ചു. ഫേമിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കണം ഫേം നെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫേമിന്റെ നെയിം ഒരിക്കലും മിസ്ലീഡിങ് ആവാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫേമിന്റെ പേരുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷനും ക്രിയേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മളൊരു സോൾ പ്രാക്ടീഷണർ ആണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ല, സോൾ ട്രേഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ സോൾ പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേമും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഫീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ACCA മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര ഫീസായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഏത് എമൗണ്ട് വേണേലും ഫീസായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം. ബട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. എത്രയാവണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവുന്നത്, ആ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള ഫീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എന്ത് ഫീസും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കിന്റെ ബേസിസ് വേണം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അല്ലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്ര ഫീസിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലയന്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്ന ഫീസിന് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയിൽ എത്രയാണോ നോർമലി നമ്മൾ ഫീസായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഫീസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും നമ്മൾ ഫീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? സീനിയോറിറ്റി ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ, ആരൊക്കെയാണോ വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. ഓരോരുത്തരും എത്ര ടൈമാണ് എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഈ വർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര റിസ്ക് അല്ലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. ക്ലയന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർക്ക് എത്ര അർജന്റ് ആണ്, ക്ലയന്റിന് ഈ വർക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഓവർ എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെ ഇൻകർ ആവും ലൈക്ക് ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ. ഇതെല്ലാം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി വേണം നമ്മൾ ഫീസായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിലോ കൺട്രിജന്റ് ബേസിസിലോ സിമിലർ ബേസിസിലോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റെഫറൽ ഫീസും അലൗഡ് അല്ല. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർലി റേറ്റിൽ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യാം. എത്രയാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം അതിനനുസരിച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫേമിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഫീസ് കുറച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, കുറച്ച് വെക്കാം, അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു whenever we perform a work it should be based on professional standards. അതായത് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസും എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ whenever you perform a work ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി എൻഗേജ്മെന്റ് അഫക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റഡ് ആവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച്? എന്തായിരുന്നു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതായിരിക്കും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോർമലി ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം,
മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതാണോ അത് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം, ആൻഡ് ഫോം ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. ഈ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈമിംഗ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതിന്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണുള്ളത്, സാൻസിയോ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിലീവ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആർ&കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേം ആണ്, 12 ഓഫീസും 30 പാർട്ട്നേഴ്സും ആണുള്ളത്, 10 മെമ്പേഴ്സ് ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അവർ നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നോർമലി അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് അവർ നമ്മളോട് എന്തും പറയുന്നു, അഡീഷണലി എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എ മിക്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസ്. സോ പടയൊന്ന് ക്വിക്ലി വായിച്ചു നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന്, ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്. വായിച്ചെല്ലാരും? സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട്, അല്ല ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 2, നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് വിച്ച് മിസ്ലീഡ്സ് എ യൂസർ? ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസറിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും അലൗഡ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കിയേ, നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹാവ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് ഓഫ് യുവർ അക്കൗണ്ടൻസ് ചാർജിങ് യു ടു മച്ച് ഫോർ ദ പുവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? മറ്റൊരു ഫേമിനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടു മച്ച് ഫോർ പുവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ്. ഇവിടെ അവർ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അതേഴ്സ് ആർ ചാർജിങ് ടു മച്ച് ഫോർ ദ സർവീസ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് പുവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സർവീസിന് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന പോലെ ആവും. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ACCA റൂൾ ബുക്ക് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള പറയാ, ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നുള്ള പറയാ, അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. സോ വേറെ പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം. നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നുള്ള കോമൺ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സബ്ഹെഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രെഡിറ്റിംഗ് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? ആസ് പെർ ACCA റൂൾ ബുക്ക്, whenever an advert provides an advertisement, it should be in a manner that will not discredit ACCA accounting profession or any accountants. However, in the advertisement provided by the SANCIO, they have mentioned that other accountants are charging too much for the poor quality services. This means they are claiming that others are charging too much for the service. At the same time, others are only providing poor quality service. Thereby, they are trying to show that the SANCIO company provides more superior service. Therefore, this should be removed from the advertisement by the advert, as the ACCA rulebook clearly states that the aim of advertisement should be to inform others about the services provided rather than to impress others. അടുത്ത ഇഷ്യൂയിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത എന്താ ഇഷ്യൂ? നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സർവീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇവരാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്കറിയാം വിത്ത് ജസ്റ്റ് 12 പാർട്ട്നേഴ്സ്, with 12 officers and 30 partners, ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സർവീസ് ഇവരാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റീസണബിൾ ക്ലെയിം ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? ഒരു കൺട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് അവരാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫേമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം ഓഫീസുള്ള ഫേമിന് ഏറ്റവും കൺട്രിയിലെ വലിയ സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസണബിൾ ക്ലെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം? റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സെയിം as that ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആർ&കോ ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെൽ നമുക്കറിയാം
ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ പഠിച്ചിരുന്നു. മിനിമം ഹാഫ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. മോർ ദാൻ 50% വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും അവർക്കായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവർക്ക് 30 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 10 പാർട്ട്നേഴ്സ് മാത്രമാണ് ACCA മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെയും അവർ ആ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും അലൗഡ് അല്ല. ഈ പാറ്റേണിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫെർദർ പറയുന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ, ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇത് ഫെർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് യു. കാരണം നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്വർടൈസിംഗ് റിലേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി യെസ് പ്ലീസ്. ഒരു പോയിന്റിന് എത്ര മാർക്ക് ആയിരിക്കും? ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോർമലി 1.5 മാർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ. ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. കാരണം അത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മക്കളെ, നമ്മൾ ടെൻഡറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടെൻഡറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ടെൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടെൻഡറിങ്? ആർക്കും ഒരു ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നത്? ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റിനാണോ, ക്ലയന്റ് ഓഡിറ്റർക്കാണോ? ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റ്. ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലേ? അതായത് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ക്ലയന്റിനോട് നമ്മൾ എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂല. പകരം ഒരു ക്ലയന്റിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. എന്നിട്ട് ആ ക്ലയന്റിന് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് എന്താണോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തോന്നുന്ന ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്ലയന്റിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എലാൻസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എലാൻസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ബ്രോഷർ യൂസ് ചെയ്യും. ആ തരുന്ന ബ്രോഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററലി ടെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുക. ബട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എലാൻസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ടെൻഡർ കൊടുക്കാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡറിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രോഷർ കൊടുക്കാൻ നേരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടെൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രോഷറിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അറിയണം ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൂടെ നേടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രയർ പാസ് റേറ്റ്സും നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ റാങ്ക്സും ഏതൊക്കെയാണ് അത് പോർട്രേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഗ്ലോബൽ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ACCA ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ മാർക്സ് കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കുട്ടിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡീഷണലി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത് കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എവിടേക്കാണ് ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് പറയണം. കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഇവർ ഓരോരുത്തരും പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ജോബും കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് നോർമലി ജോബ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. സോ ഈ ഒരു സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ഒരു ക്ലയന്റിന് അറിയണം ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോടൊരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയില്ല. പകരം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ആ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവിടെ ഈ നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർലി എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. ബട്ട് മക്കളെ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ നോട്ട്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത്, മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എക്സാമിനും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കേസിൽ റോട്ട് ലൈൻ നോളജ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർലി സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് ആദ്യമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് അലൻകോ ആണെന്ന് പറയാം. അലൻകോ ആണ് ഫേം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഫേമിന്റെ പേരെന്താണോ അത് എഴുതുക. എന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ പറയണം. ഫേമിനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം, ഫേമിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം, എന്തൊക്കെ സർവീസ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം, ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം എന്ന് പറയാം. ഇനി അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം.
പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോ തന്നേക്കുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അവര് ഇന്ന ഫേം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്, ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന കൺട്രിയിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഓരോന്നും ഐഡന്റിഫൈ the client details from the scenario and include within the outline of the firm. അതിന്റെ പർപ്പസും ക്ലിയർലി പറയണം. മേ ബി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫേമിന് 10 വർഷത്തിന് മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, മോർ ദാൻ 100 കൺട്രീസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്ലയന്റ് പുതുതായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ ക്ലയന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ്. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരാണ് ഒരു ക്ലയന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെന്നല്ല, ആരും ഇതുവരെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ ഓഡിറ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, അഡീഷണലി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററിനെ കുറിച്ചും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ഏത് അപ്രോച്ചിലാണ് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാണ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾസ് വീക്ക് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയണം സിൻസ് ദ കമ്പനീസ് കൺട്രോൾസ് ആർ വീക്ക്, ഓഡിറ്റർ ഫുൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവിലായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓഡിറ്റർ വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് ആസ് ദ പ്രയർ ഇയർ ഓഡിറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർഫോംഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രയർ ഇയർ ഓഡിറ്റിനകത്ത് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറയാണ്. അപ്പം തറവ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും ഓഡിറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആവരുതെന്ന് ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്ലയന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആവരുതെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്ലയന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്രോച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളോട് പറയും മോർ ദാൻ 20 സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട്, ഫോറിൻ സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ആൻഡ് മെയിൻലി ഡെഡ് ലൈൻ 100% സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡെഡ് ലൈനിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി. നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു റീസണബിൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ അല്ലാത്തൊരു പീരീഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങളോട് പറയാണ് വിത്തിൻ 2 മന്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് തീർക്കണം. 10 ക്ലയന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് സബ്സിഡറീസ് എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം, ഡെഡ് ലൈൻ്റെ അവിടെ പറയാ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ക്ലിയർലി കൺവേ അബൌട്ട് ദ ഡെഡ് ലൈൻ അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദി ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. The client company have requested us to provide auditor's report within a span of 2 months. However, this period seems unreasonable as the client is having over 10 subsidiaries. So it will take more than 3 months to complete the audit engagement. So the auditor should clearly convey about the time period requested by the management and should also mention that the auditor will take additional 1 more month to complete the audit engagement. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡെഡ് ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. കീ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് സിനാരിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്ലയന്റ് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം, സിനാരിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളോട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കീ വേർഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം. ഓഡിറ്റർ കീ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി ഓഡിറ്ററിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. As the client company is using computer-based accounting softwares, so the auditor will be able to thoroughly perform audit in relation to this area. So this should be clearly conveyed in the audit proposal എന്നുള്ള പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കീ സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അഡീഷണൽ റിസോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഫീസിന്റെ പോയിന്റ് പറയണം. പക്ഷേ ഫീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മെയിൻലി പറയേണ്ടത് ഫീസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ്. അതായത് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറയും ക്ലയന്റ് കണ്ടിജന്റ് ബേസിസിലാണ് ഫീസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം, നിങ്ങളിവിടെ പറയാം ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ക്ലിയർലി കൺവേ അബൌട്ട് ദ ടേംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഫീസ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ്. ഹൗഎവർ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി എംഫസൈസിംഗ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് fees cannot be based on percentage or contingent basis. Instead, the fees will be a fixed amount and the terms of fee payment should also be specified. In addition, if the client requests, fees can also be determined on the basis of the hours spent by the auditor. That can also be specified in the audit proposal. എന്നുള്ളത് പറയാം. ഇനി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സിനാരിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അഡീഷണൽ നോൺ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് സിനാരിയോയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും റഫ് ആയിട്ടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും ക്ലയന്റ് പേ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വില്ലിംഗ് ആവുന്നത് നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയും ക്ലയന്റ് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കാണ്, പക്ഷെ ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആണ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻഗേജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറയാം auditor should also be mentioning about the additional non-audit and assurance service that will be able to be provided by the auditor as the client company is already searching for an audit. Sorry, as the client company is already searching for a provider who is having expertise in the field of internal audit services. Since the audit team is also having expertise in this area, this can be specified. In addition to this, the auditor should also clearly specify how they will be able to comply with the ethical requirements while providing additional non-audit or assurance services. ഈ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഫേമിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ദെൻ ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതേക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ഓഡിറ്റ് അപ്രോച്ച് ഏതാന്നുള്ളത് പറയാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. ഡെഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം. കീ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പ്രോപ്പർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഫീസിന്റെ കാര്യം പറയാം. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് എത്തിക്സിന്റെ കേസ് പറയണം. നോൺ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് സർവീസസിന്റെ കാര്യം പറയണം. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഷുഡ് ബി സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? Yes, sir. ടെൻഡറിംഗിന്റെയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് വെൽ വി നോ ദാറ്റ് ടെൻഡറിംഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഫീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ. ബട്ട് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തതായിരുന്നു. നോക്കേ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പെസിഫിക് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ അതർ ദാൻ ദോസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓഡിറ്റ് ഫീസ്. നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്പോസലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു പ്രൊപ്പോസലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, പക്ഷെ സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആക്കാം. നിങ്ങളോട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഫീസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഫീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? അസ്യൂമിങ് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് കോ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് ടു ജോൺസ് കമ്പനി, ഡിസ്കസ് ദി ഇഷ്യൂസ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഫേം ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് എ ഫീ for the audit including any ethical matters raised. അതുപോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺസ് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേഗം ഒന്ന് ഈ സിനാരിയോ വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും. ഒരു ഡൗട്ട്. ആ, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരുമോ? എന്താണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു? ജനറൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നോർമലി. പക്ഷെ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോർ ദാൻ 20 സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാണ്. നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ചെയ്ത പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോർ ദാൻ 20 സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററായി നമുക്ക് ഈ എല്ലാ സബ്സിഡറീസിന്റെയും മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണ്ടേ? അപ്പം മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ പേരന്റ് കമ്പനി, അതേക്കുറിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. യെസ് സർ. പിന്നെ സർ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അതും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ആ പാരഗ്രാഫിൽ. അത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് അപ്രോച്ചിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാം ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നോർമലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ സർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ആദ്യമേ വായിക്കണേ, എന്നിട്ട് ഈ ഏരിയ വായിച്ചു. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ആദ്യമേ വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് വായിച്ചു. എക്സിബിറ്റ് 1 മാത്രം മതിയേ. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. It is 1st July 2015. You are the manager in Western & Co., which is an international firm of chartered certified accountants with branches in many countries and which offers a range of audit and assurance services to its clients. Your responsibilities including review ethical matters which arise with the audit client and dealing with the approaches from the prospective audit client. And John's company എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. The management of John's company has invited Western & Co. to submit a new audit proposal for their consideration. John's company was established only 2 years ago, but has grown rapidly, and this will be the first year that an audit is required. In the previous year, limited assurance review was performed on the financial statement by an unrelated audit firm. Company specializes in the recruitment of medical personnel, and some of the startup funding was raised from a venture capital company.
There are plans to open branches overseas to help recruit persons from foreign countries. Jones Company has one full-time accountant who uses off-the-shelf accounting package to record transaction and prepare the financial information. Companyയുടെ financial year ending 30th September ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then they have given us information in relation to the audit fee. I'm looking for a firm of auditors who will give me a competitive audit fee. I'm hoping that the fees will be quite low, as I am willing to pay more for services that I consider more beneficial to the business, such as the strategic advice. I would like the audit fees to be linked to the Jones Company's success in expanding overseas as a result of firm's advice. Hopefully, the audit will not be too descriptive, and I would like it to be completed within 4 months of the year end. പറ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മളോട് ആദ്യമേ ഫേമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു. വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് കോ എന്ന് പറയുന്ന ഫേം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അവർ കുറെ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് നോൺ അഷുറൻസ് സർവീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എവിടെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വേഗം വേഗം പറ. എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഫേമിന്റെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് മെനി കൺട്രീസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തായിരുന്നു? ക്ലയന്റ് കമ്പനിയും ബ്രാഞ്ചസ് ഓവർസീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കൺട്രിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഇവരും ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് അഷുറൻസ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അഷുറൻസ് സർവീസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാം. ദെൻ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇവർ റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരാണ് ഓഡിറ്റ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ പ്രയർ ഇയറിൽ വേറെ തന്നെ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദെൻ ഇവര് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങോട്ടേലും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ടൈം എവറാണ് ഇവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുക? റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റിന്റെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൂടെ? ഫസ്റ്റ് ടൈം എവർ ഓഡിറ്റ് ക്ലയന്റിന്റെ കേസ് സെയിം as that. ഇവർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലാണ് ഇൻവോൾവ് ആയേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഡിറ്റേഴ്സിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ പറയാമെന്ന് പറയാം? കീ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റിസോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഓഫ് ദി ഷെൽഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? കീ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റിസോഴ്സിൻ്റെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആവരുതെന്ന്. ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? എവിടെ ആയിരിക്കും? പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് വിത്തൗട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനി ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു 4 months ഫ്രം ദി ഇയർ എൻഡ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു റീസണബിൾ ടൈം പീരീഡ് ആണോ അല്ലയോ 4 months എന്ന് പറയുന്നത്? റീസണബിൾ ടൈം പീരീഡ് ആണോ അല്ലയോ? ആണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? അതെവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണം പറയാനായിട്ട്? ടൈം ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ, സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വേഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ. ഈ ഫീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത്? ആ, പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജന്റ് ഫീസ് വരുന്നില്ലേ? എന്താ ഇവിടെ കണ്ടിജന്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? എവിടെ കണ്ടിജന്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്? ആ, അവര് പറഞ്ഞ എന്താ? യെസ്, അവര് പറഞ്ഞു ഫീസ് എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഓവർസീസിലുള്ള അവരുടെ എക്സ്പാൻഷന്റെ സക്സസിന്റെ ബേസിസിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിജൻസി അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജന്റ് ബേസിസിലുള്ള ഫീസ് അലൗഡ് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത് അലൗഡ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. രണ്ടാമത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട് ഉണ്ടോ? ആ, ലോ ബോളിംഗ് വരും. അതെങ്ങനെ വരിക? അവർ പറഞ്ഞു ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദ ഫീസ് ടു ബി ക്വൈറ്റ് ലോ. അപ്പം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഫീസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആവും. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇൻ ബോത്ത് കേസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ഗാർഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ത്രെട്ടിന്റെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ഗാർഡ് എന്തായിരിക്കും? സോറി, ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം. ആ, നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Auditor should communicate the matter with the clients, audit committee and those charged with governance and should inform them
that the fees should be based on a fixed amount and it will not be Based on on the basis of percentage or any contingency. Clear ആയോ? Okay. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. Properly മനസ്സിലായി മക്കളെ? Clear ആയോ? Okay. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക in relation to the ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക in relation to the ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Tendering and audit fees. Clear ആയോ? Yes, sir. Okay. Now we will practice a question based on critical appraisal. Critical appraisal ന്റെ Kilmister question നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ക്ലാസ്സിൽ? ഇല്ലല്ലോ? എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? Okay. No, sir. Let's start with this question. അപ്പം Kilmister എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാർട്ട് A എടുത്തേ. They have asked us to critically appraise the auditor's report of Kilmister company. Kilmister companyയുടെ auditors report critically appraise ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം വേഗം critical appraisal ഒന്ന് ചെയ്തേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും. Question number 26, Kilmister and Exhibit 1. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസലിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നോക്കി എല്ലാവരും. It is 1st July 2015. You are the manager in the audit department of E&Co, firm of chartered certified accountants responsible for the audit of several listed clients. And നമ്മളോട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Kilmister company's draft auditors report related details. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, you are currently reviewing the draft auditors report of K company, a listed company specializing in the manufacture and installation of soundproof partitions for domestic and industrial building for the year ended 31st March 2015. An extract from the draft auditor's report are shown below. Basis for opinion and independence auditors report to the shareholders and directors. We conduct an audit of K company in accordance with the international standards on auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of financial statement section of our report. We are independent of the company in accordance with ethical requirements which are relevant to our audit of financial statements in the jurisdiction in the company in which the company operates. And we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. We have audited the financial statements of K company, which comprises the statement of financial position as at 31st March 2015, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, company's financial statements presented fairly in material respects the financial position of the company as at 31st March 2015, and its financial performance and its cash flow for the year ended in accordance with IFRS standards. Material uncertainty regarding going concern. The company is financed by a long-term loan from the bankers, which is due for redemption in August 2015. At the date of the auditor's report, company is in the process of renegotiating the loan, but has not yet reached a final agreement with its bankers. It's our view that the loan finance is essential to continued survival of the company, and that at the time of reporting, therefore, absence of finalized agreement represents a material uncertainty regarding going concern. The financial statements have been prepared on going concern basis, but do not make any reference to the loan redemption or ongoing negotiations with the bank. As the external auditor, therefore, we are fulfilling our duty by bringing matters to the attention of users of the financial statements. Other information. The company's principal activity is manufacture and installation of soundproof partition for domestic and industrial building. The company therefore engages in long-term contracts which are incomplete at the reporting date and which are material to its revenue figure. The installation process is complex and significant judgment is applied in assessing percentage of completeness which is applied to calculate the revenue for the year. The significance of the judgment requires us to disclose, issue as other information which is relevant to the users of the financial statements. പറയേ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്?
സോറി Structure. സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്? First opinion paragraph paragraph. should be പിന്നെ provided basis first and following the opinion paragraph ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Basis for ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? ഫസ്റ്റ് പറയാ ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെഡിങ് പറയാ. നിങ്ങൾ പറയണം ആസ് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് ബേസിസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താ ഇഷ്യൂ? ഡയറക്ടേഴ്സിനെല്ലാം ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ? അല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഡയറക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ വാട്ട് എൽസ് ഈസ് ഇഷ്യൂ? വേറെന്താ? എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത്. എക്സാക്ട്ലി, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. IASBയുടെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ റെലവെന്റ് ടു ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏതാണ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വിച്ച് ഈസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്, അത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പറയാം. പിന്നെ വേറെന്താ? കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, IFRS അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. IFRS അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. IFRS എന്നുള്ള അബ്രിവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ്, ഒപ്പീനിയൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ ഇവിടെ? ആണോ? അല്ലല്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്തത്? സോറി, ഏത് ഒപ്പീനിയൻ ആണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഒപ്പീനിയൻ ഏതാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അൺമോഡിഫൈഡ്. കാരണം എന്താ? ഇൻ അവർ ഒപ്പീനിയൻ അക്കമ്പനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് പ്രസന്റഡ് ഫെയർലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് അൺമോഡിഫൈഡ്. അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ ഇവിടെ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ MURGC പാരഗ്രാഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? കറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോയിങ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി, ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ കമ്പനിയുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇവിടെ ആഡിക്വലി ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ റിലേറ്റഡ് അൺസർട്ടനിറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി പ്രസന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് MURGC പാരഗ്രാഫിന്റെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ MURGC പാരഗ്രാഫിന്റെ യൂസേജ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നുള്ള പറയാം. ദെൻ വാട്ട് ഇഫ് adequate disclosure relating to the uncertainty of going concern is not provided in the financial statements? എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ആഡിക്വേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുക? It represents an misstatement in the financial statements which is material but not pervasive. Therefore auditor should have expressed with a qualified opinion. പക്ഷെ ഇവരിവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ? അല്ല, ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നുള്ള പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ യൂസേജ് ഓഫ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ? അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ? അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണിത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉള്ള ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതർ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റർക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ? എന്തായിരുന്നു അതർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയുടെ
ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, അതർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കനോട്ട് ഷോ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. ഇൻസ്റ്റഡ് ഇത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടി വരിക. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് that have been communicated to those charged with governance during the current year audit, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എവിടെ കാണിക്കാന്ന് പറയാം? കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. എന്നിട്ട് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കൂടെ പറയാം. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? ഇപ്പൊ സാർ ഇവിടെ കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തൂടെ? അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. അതായത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അല്ലേ? അതായത് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ അവിടെ ശരിക്കും പറയേണ്ടത് എന്താ? അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫിന്റെ യൂസേജ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം? കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാം. എന്നിട്ട് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് എന്താന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസറും ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതി നോക്കണം. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻലി ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ്? മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസൽ. അതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഓഡിറ്റ് ഫീസ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ടെൻഡറിംഗ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെഷൻ ടുമോറോ. ആൻഡ് നാളത്തെ സെഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫെർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫ്രം ഓൾ ദി അഡീഷണൽ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. All right. So that's it, guys. Thank you.